जय श्री कृष्ण बाळको। आज आपणे हिंदी विषय भणवाना छीए, पण हिंदी विषय भणता पहला आपणे भगवानનું स्मरण करशुं, कारण के कोईपण शुभ कार्यनी शरूआतमां भगवानનું स्मरण करवाथी ए कार्यमां सफलता मळे छे। बराबर? तो चलो हाथ जोड़ीने आँखों बंद करो। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण। तो चलो बच्चों, आज आपणे हिंदी विषय भणवाना छीए। धोरण 3 अने हिंदी विषय एमां आ तमारुं पाठ्यपुस्तक छे हिंदीनुं। एनी अंदर पेज नंबर 2 ए तमारे खोलवानुं छे। आ पेज नंबर 2 वर्णमाला की पहचान एकम 1 एटले के पाठ पहलो ते आपणे आजे शीखवाना छीए। हवे वर्णमाला एटले शुं ए तमने कहूं तो वर्णमाला एटले अक्षरोनी आपणे जे स्वर अने व्यंजन गुजरातीनी अंदर जे आपणे शीखी गया ए ज स्वर अने व्यंजन आपणे हिंदीमां शीखवाना छे, जेने कहेवाशे वर्णमाला। अने वर्णमाला की पहचान एटले के अक्षरोनी ओळख ए आजे आपणे शीखवानुं छे, कारण के गुजराती अने हिंदी ए बंनेमां स्वर अने व्यंजन लखवानी रीत अलग छे। तो एक भाषा बीजी भाषाथी कई रीते जुदी पड़े छे ते आपणे आजे शीखवानुं छे, कारण के कोई पण भाषा शीखवा माटे एना स्वर अने व्यंजन एना अक्षरो ए मेन वस्तु छे, ए शीखवी खास जरूरी छे, तो ज आपणे ए भाषा शीखी सकीए। बराबर? तो जो बच्चों आ तमारू टेक्स्टबुकनुं तमारा पाठ्यपुस्तकनुं पेज नंबर 2 वर्णमाला की पहचान आज आपणे ए शीखीशुं। बराबर? लखता शीखीशुं अने बोलता पण शीखीशुं। सौप्रथम तमारे हूँ बोर्ड पर जे लखुं छुं ते जोवानुं छे, पछी हूँ बोलूं ते सांभळवानुं छे अने पछी लखवानुं छे। बराबर? तो चलो आपणे शरूआत करीए। सौप्रथम स्वर। हवे आपणे जे अक्षरो लख्या एनी उपर आपणे आ લીટી करी। बराबर? तो एने शुं कहेवाय बेटा? एने कहेवाय शिरोरेखा। हिंदी भाषानी अंदर आ शिरोरेखा आवे अने शिरोरेखाने लीधे ए भाषा हिंदी तरीके ओळखाय। बराबर? तो आपणे पहला स्वर जोईशुं। अ। आ अ तमने हूँ अहींया मोटो लखीने बताऊं छुं। जो आम हिंदी में कोई पण अक्षर तमे लखो तो एमां कोई प्रकारनो वळांक आवतो नथी। दाखला तरीके तमे गुजराती में अ लखो छो, आम लखो छो। बराबर? तो गुजराती में वळांक आवे अक्षरोनी अंदर, हिंदी में कोई प्रकारना वळांक आवता नथी। बराबर? तो हूँ लखुं छुं, पहला तमे जो, पछी आपणे बोलता शीखीशुं अने पछी आपणे नोटमां लखीशुं। बराबर? आ
ઈ ઈ ઉ ઉ રૂ એ હું તમને હમણાં બતાવું છું બેટા મોટા અક્ષરે લખીને. ઓકે, પહેલા આ લખી લઉં પછી એક એક અક્ષર આપણે અહીંયા રિપીટ કરશું. ऐ ओ औ आहा. હવે આપણે આ જે સ્વર લખ્યા એ બધા સ્વર અહીંયા રિપીટ કરશું મોટા અક્ષરે, જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે સ્વર એક એક અક્ષર કઈ રીતે લખાય. બરાબર, આપણે અ લખો, હવે બધા ધ્યાનથી જોજો બેટા, પછી તમારે આ લખવાના છે નોટમાં. બરાબર, આ ઈ મોટા એટલા માટે લખું છું કે તમને એનો વળાંક ખ્યાલ આવે બેટા. આ અક્ષર તમારે નોટમાં આ રીતે લખવાના છે, પણ અહીંયા તમને એને લખતા શીખવાડું છું. બરાબર, ઈ. હવે આ તમે આ જે ઈ છે એને હિન્દીમાં છોટી ઈ કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણે ગુજરાતીમાં આમ લખીએ છોટી ઈ, નાની ઈ, અને આ જે ઈ છે તેને બડી ઈ કહેવાય હિન્દીમાં. એ ગુજરાતીની અંદર આપણે આમ લખીએ છીએ. બરાબર, રાઈટ. હવે આગળ જોઈએ. અ આ ઈ પછી ઉ. આ ઉ છે તે ગુજરાતીમાં આપણો જે નાનો ઉ છે ને તે છે. બરાબર, હવે બીજો ઉ એટલે કે તમારો જે ગુજરાતીનો આખો ઉ છે તે હિન્દીમાં આમ લખાય. બરાબર, પછી આવશે આપણે રૂ. એ હવે તમે જો ગુજરાતીની અંદર આપણે એ લખીએ તો એને એક માત્ર આવે. બરાબર, તારે હિન્દીમાં એ આ રીતે લખાય અને એને કોઈ માત્ર આવે નહીં, છતાં પણ એને બોલાય એ. ઓકે, હવે આવશે ઐ. હવે ગુજરાતીમાં આપણે ઐ લખીએ તો એને બે માત્ર આવે. બરાબર, આપણે હિન્દીમાં ઐ આ રીતે લખાય અને એને એક જ માત્ર આવે. આ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે બેટા. ઓકે, એ ઐ પછી ઓ. એક કાનો અને એક માત્ર ઓ. ઔ કાનો અને બે માત્રા. પછી અમ એટલે માથે આવશે અનુસ્વાર. શું આવશે? અનુસ્વાર. મીંડું એને કહેવાય અનુસ્વાર. અને અહ એમાં આ જે બે મીંડા આપણે મૂક્યા બાજુમાં તેને કહેવાય વિસર્ગ. શું કહેવાય? આ બે મીંડાને વિસર્ગ. આપણે ગુજરાતીમાં પણ અહ આવે અને હિન્દીમાં પણ અહ આવે છેલ્લે સ્વરમાં. તો આ બંને મીંડા જે આપણે મૂક્યા બે પોઈન્ટ તેને શું કહેવાય? વિસર્ગ. બરાબર, હવે સ્વર આપણે જોઈ લીધા. હવે આપણે જોઈશું વ્યંજન.
ओके बेटा, थोड़ू ध्यान थी, कारण के हिंदी में अक्षर बहु व्यवस्थित लखवानी जरूर होय, कोई पण प्रकारना वळांक वगर एकदम सीधा अक्षर आवे, एटले हिंदी भाषा आ रीते लखाय। हवे आपणे जोईशुं बेटा व्यंजन। हवे आ ज रीते आपणे व्यंजननी अंदर पण एटલું જ ध्यान राखवानुं छे के व्यंजनना दरेके दरेक अक्षर एटले के वर्ण, जेने गुजरातीमां आपणे अक्षर कहीए, आ बधा अक्षरो छे, ए घणा बधा अक्षर मळीने शब्द बने, आने अक्षर कहेवाय जे एकला होय तेने। ए अक्षरने हिंदीमां कहेवाय वर्ण। तो आपणे ए जे व्यंजनना जे वर्ण लखशुं अने ए आखी जे आखुं व्यंजन अने स्वर ए बंनेने शुं कहेवाय वर्णमाला। शुं कहेवाय? वर्णमाला। हवे जे व्यंजन आपणे लखीए छे एमां अमुक अक्षर सरखा आवे छे, जे जोवामां सरखा लागे छे आपणने, पण ए सरखा होता नथी, एनी वच्चे पण फरक होय छे। ए आपणे खास आमां व्यंजनमां जोवानो छे। ओके, चलो क हमणां लखवानुं नथी कोईए, फक्त जोवानुं छे अने समजवानुं छे। हूँ बोर्ड पर राखीश, तमारे पछी लखवानुं छे। ओके बेटा, क पछी आवशे ख, ग, घ। आमां मोटा ज अक्षरे मैं लख्युं छे, जो क, ख, ग, घ। घ पछी एक जे वर्ण आवे छे आ रीते, तेने शुं बोलाय? अंग। दाखला तरीके आपणे गंगा एवो शब्द हिंदी में लखवानो होय तो एमां वपराय। ओके, एने शुं कहेवाय? अंग। बहु वपराशनी अंदर आ शब्द अक्षर ओछो आवे छे आ वर्ण, पण आपणी वर्णमालामां लखવો जरूरी होय छे, એટલા માટે આપણે એને સમજવો પણ જરૂરી છે। ओके, હવે આવશે ચ, પછી छ, छ आ रीते आवशे बेटा। પછી જ, પછી ઝ। ओके, હવે ઝ પછી જે એક વર્ણ આવે છે તેને કહેવાય ય। આને શું કહેવાય? ય। એને એ વપરાશમાં બહુ ઓછો આવે છે આ અંગની જેમ, પણ આપણી વર્ણમાલામાં ક્રમ અનુસાર આવે છે, એટલે આપણે એ શીખવો જરૂરી છે। ઓકે, હવે આવશે ટ, પછી ઠ, પછી આવશે ડ, અને એના પછી આવશે ઢ, પછી અણ, પછી ત, થ, દ, પછી ધ। હવે ખાસ જોજો બેટા, આ ઘ અને આ ધ, ઘની અંદર શિરોરેખા આખી આવશે અને ધની અંદર શિરોરેખા અડધી ફક્ત કાના પર આવશે। ઓકે, તો ઘ અને ધ એની વચ્ચે ફરક છે, દેખાય છે સરખા, પણ હકીકતમાં એ બંને વચ્ચે ફરક છે। બરાબર?
આ ટનું પાંખડું આમ વળેલું આવે અને ડનું આમ આવે. એટલે આમાં પણ ઘણા બચ્ચાઓ આમાં ભૂલ કરે છે કે ટની જગ્યાએ ડ લખી દેશે અને ડની જગ્યાએ ટ લખી દેશે. તો આપણે એવું કરવાનું નથી. એટલે ટ એનું પાંખડું આમ વળેલું આવે, ડનું આમ આવે, એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. પછી આવશે ન, પ, પછી ફ. હવે ખાસ જોજો બેટા, અહીંયા આપણે ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે કે આ આપણો કમળનો ક છે, ક, અને આ છે ફ. તો દેખાય દૂરથી બંને સરખા દેખાય છે, પણ હકીકતમાં એ બંને સરખા નથી. કનું પાંખડું અહીંયાથી કટ છે, ઉપર શિરોરેખાને અડકતું નથી, વચ્ચેથી શરૂ થઈને આમ આવે. જ્યારે ફ છે એનું પાંખડું શિરોરેખાને અડકે છે. એટલે ક આ રીતે લખાય, ફ આ રીતે લખાય. બરાબર? આ ધ્યાન રાખવાની વસ્તુ છે બેટા. પછી આવશે બ. હવે બ માં બ અને હમણાં બીજો લખું છું, ઉભા રહો. બ અને વ એ પણ દેખાય સેમ, પણ બ ની અંદર શું આવશે? વચ્ચે લીટી આવશે અને વ ખાલી આવશે. આ ફરક સરખા દેખાતા અક્ષરોમાં આવો ફરક હોય છે. બ પછી ભ, મ, હવે ભ અને મ એ તમને સરખા દેખાય છે થોડાક, પણ એવું નથી. ભને અહીંયાથી પાંખડું વળેલું પણ છે અને શિરોરેખા ફક્ત એના કાના પર છે, જ્યારે મ આખો છે અને શિરોરેખા આખા મની ઉપર છે. બરાબર? આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. આ મ. પછી આવશે ય. હવે આમાં ખાસ જોવાનું છે, આ પ અને આ ય. આમાં ઘણા બાળકો એવી ભૂલ કરે છે કે પ લખવાનો હોય તો ય લખી દે છે અને ય લખવાનો હોય તો પ લખી દે છે. હકીકતમાં બંને વર્ણ અલગ અલગ છે. પ આ રીતે સીધો આવે, જેમ ગુજરાતીમાં આપણે 5 લખીએ તે રીતે, પણ એનો કાનો વળેલો હોય નહીં. અને ય છે એ અલગ આવે, આખો આગળથી વળાંક આવે. આને કહેવાય ય. બરાબર? તો પ અને ય ની વચ્ચેનો આ ફરક તમારે યાદ રાખવાનો છે. પછી આવશે ર. આ ર એમાં પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કોઈ પણ અંક તમે જોજો નીચેથી વળેલો નથી. કોઈ પ્રકારનો વળાંક હિન્દીના કોઈ વર્ણમાં આવતો નથી. ર પછી લ. હવે આપણે એક વખત બધા અક્ષર જોઈ જશું. બરાબર બેટા? આજે આપણે આ લ સુધી શીખીશું, પછી ટાઈમ રહી તો આગળ જોઈએ છે. પહેલા તમને બધા અક્ષર એક વખત ફરીથી સમજાવી દઉં, બધા વર્ણ જોઈ લો. ઓકે? સ્વર. સ્વરમાં આ અ, જેના ઉપર શિરોરેખા આખી આવશે. બરાબર? આ, તો આની ઉપર પણ શિરોરેખા આખી આવશે. ઈ, આને કઈ ઈ કહેવાય? છોટી ઈ. તો એના પર પણ શિરોરેખા આખી છે. પછી ઈ એટલે કે બડી ઈ. આ બોલવાનો ફરક પણ સમજવાનો છે. આ ઈ પેલો ઈ એટલે કે બડી ઈ, તો એના પર પણ શિરોરેખા આખી આવશે.
પછી ઉ એટલે કે આપણો જે ગુજરાતીનો નાનો ઉ આવે તે, એને કહેવાય ઉ. આ ઉ એટલે કે જે મોટો ઉ, ઊંટનો ઉ આવે તે, બરાબર. આ રૂ. આ એ. આ તમને યાદ રહ્યું કે નહીં બેટા? મેં તમને આગળ સમજાવ્યું કે ગુજરાતીમાં એની ઉપર એક માત્રા આવે, જ્યારે હિન્દીમાં એ બોલાય એ, લખાય પણ એ, પણ એને માત્રા હોતી નથી. આ રીતે લખાય. ઓકે. પછી અઈ, તો આપણે ગુજરાતીમાં અઈ લખીએ તો બે માત્રા આવે, હિન્દીમાં અઈ લખો તો એને એક જ માત્રા આવે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. હા બેટા. પછી ઓ. ઔ. ઓમાં પણ શિરોરેખા આખી છે, એક કાનો અને એક માત્રા છે. ઓકે. ઔ એટલે એક કાનો અને બે માત્રા અને શિરોરેખા આખી. અમ. અમ એટલે માથે શું આવે? અનુસ્વાર આવે. શું આવે? અનુસ્વાર આવે. અને અહ. અહ એની બાજુમાં આ જે બે મીંડા મૂક્યા છે તેને શું કહેવાય? વિસર્ગ. એ વિસર્ગને હ તરીકે વંચાય. શું વંચાય? હ તરીકે વંચાય. એટલે અહ એમ બોલાય. ઓકે. હવે આપણે જોઈશું વ્યંજન. ક, જેમાં શિરોરેખા આખી છે. ખ, જેમાં શિરોરેખા આખી છે અને કોઈ પણ કાનો કે કોઈ અક્ષર નીચેથી વળાંક વાળો નથી, સીધા જ આવે અક્ષરો હિન્દીની અંદર. આ ખાસ યાદ રાખવાનું કે હિન્દીમાં દરેક વર્ણ સીધા આવશે, કોઈ પ્રકારના વળાંક વગરના આવશે. આ ગ, પછી આ ઘ, ઘરનો ઘ. ઘની ઉપર પણ શિરોરેખા આખી આવશે. આ ઉપર જે લીટી કરીએ છીએ તેને કહેવાય શિરોરેખા. શું કહેવાય? શિરોરેખા. પછી આ ઘ પછીનો જે વર્ણ છે એને શું વંચાય? અંગ. શું વંચાય? અંગ. દાખલા તરીકે ગંગા શબ્દ આપણે લખવો હોય તો એમાં અંગ શબ્દ વર્ણ વપરાય. ઓકે. પછી આ છે ચ. હવે ચ અને ય એમાં પણ ભૂલ કરે છે ઘણા બાળકો. તો ચ એ પાંખડું આ રીતે હોય અને વની જેમ હોય, જ્યારે ય એ આખાની ઉપર શિરોરેખા હોય, આમાં ફક્ત એના કાનાની ઉપર શિરોરેખા હોય. આને કહેવાય ચ. પછી છ, એમાં પણ આ રીતે શિરોરેખા આવે. પછી જ, એમાં ફક્ત એના કાનાની ઉપર શિરોરેખા આવે. પછી આ છે ઝ, ઝબલાનો ઝ. તો એ આ રીતે લખાય. આ ઝબલાનો ઝ ખાસ બીજી વખત શીખવાડું છું બેટા લખતા, કારણ કે બહુ બચ્ચા આની અંદર ભૂલ કરે છે. ઘણા બધા બાળકો આમાં ભૂલ કરતા હોય છે. ઝ, તો ઝ એક વખત અહીંયા જોઈ લો બેટા. બરાબર? આ રીતે લખાય ઝબલાનો ઝ. આ તમને અહીંયા મેં લખીને બતાવેલો, અહીંયા મોટેથી મોટા અક્ષરમાં લખીને બતાવ્યો, જેથી તમને એનો વળાંક ખ્યાલ આવે. ઓકે. પછી આ શું વંચાય? ઈય. એનો શબ્દની અંદર બહુ ઓછો ઉપયોગ થાય છે આ વર્ણનો, પણ આપણા વ્યંજનની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે. એને વંચાય ઈય. પછી ટ. આ ઠ, આના પર પણ એની ઉપર પણ આખી શિરોરેખા આવે, ટની ઉપર પણ આવે. ઠ, એમાં આ રીતે નીચે ગોળ રાઉન્ડ કરીને ઠ લખાય, એમાં પણ શિરોરેખા આખી આવે. આ છે ડ. હવે ટ અને ડ
એનો વળાંક ખબર પડી ગઈ બેટા? મેં હમણાં આગળ સમજાવેલું કે ટ નો વળાંક આમ આવે, ડ નો આમ આવે. એટલે ઘણા બાળકો ટ અને ડ માં બહુ ભૂલ કરે છે કે જ્યાં ટ લખવાનો હોય ત્યાં ડ લખી દે છે અને ડ લખવાનો હોય ત્યાં ટ લખે છે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, પછી આ છે ઢ. આ અણ, આપણો ફેરનો અણ જે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તે, એ આ રીતે લખાય અણ. ફરીથી એક વખત લખીને બતાવું તમને અહીંયા ઉપર કે અણ આ રીતે લખાય. ઓકે બેટા, ધ્યાન રાખજો. પછી આ છે ત. તો ગુજરાતીમાં આપણો તમાં અહીંયા પાંખડું વળેલું હોય, હિન્દીમાં વળેલું હોય નહીં. આ ત, એને પણ શિરોરેખા ફક્ત કાનાની ઉપર આવે. આ અણમાં આખામાં શિરોરેખા આવે. પછી આ છે થ, થર્ડનો થ, એને ફક્ત એના કાનાની ઉપર શિરોરેખા આવે. આ છે દ. હવે આ દ તમે જોયો. હવે આ ટ અને દ થોડોક આકાર સેમ છે એટલે ભૂલ કરવાની નહીં. દમાં નીચે આ પાંખડું આવે અને ટ ફક્ત આટલે સુધી જ આવે. જોયું? પછી આ ધ, ધજાનો ધ. હવે ધ અને ઘ આમ જોવા જઈએ તો સરખા દેખાય પણ સરખા નથી. કેમ નથી? તો ઘ આખો આવે, એની ઉપર શિરોરેખા પણ આખી આવે, એનો કાનો આખો ઉપર સુધી આવે. જ્યારે ધનો કાનો અડધો આવે અને એના કાના પર જ ફક્ત શિરોરેખા આવે, એને કહેવાય ધ. પછી ન, તો ન ના પણ ફક્ત કાનાની ઉપર શિરોરેખા આવે. આ છે પ. પછી ફ. તો ફ અને ક માં પણ તમારે જોઈ લેવાનું છે. ક અને ફ આમ એક નજરથી જોવા જાવ તો સરખા દેખાય પણ સરખા નથી. કેમ નથી? તો તમારે એટલું જોઈ લેવાનું છે કે ક એમાં પાંખડું આટલું જ છે અને ફ એમાં પાંખડું એની શિરોરેખા સાથે જોડાયેલું છે. પછી બ. તો બ એ દેખાય છે આપણા વ જેવો પણ એમાં વચ્ચે આવે લીટી, એને કારણે કહેવાય બ. અને એના ફક્ત કાનાની ઉપર શિરોરેખા આવે. પછી છે ભ, ભમરડાનો ભ. એને ઉપરથી એનું વળાંક આપણે ગુજરાતીમાં ભ લખીએ તો આખો આમ આવે, બરાબર? પણ હિન્દીમાં ભ લખીએ તો એ આમ આવે, બરાબર? અને એના ફક્ત કાનાની ઉપર શિરોરેખા આવે. પછી છે મ, મરચાનો મ. તો આ ભ અને મ દૂરથી જોવો તો સરખા દેખાય છે પણ સરખા નથી. કેમ નથી? તો ભનું પાંખડું અહીંયાથી વળેલું છે, એને શિરોરેખા ફક્ત કાના પર છે, જ્યારે મ આખા પર શિરોરેખા છે, એનું કોઈ પાંખડું વળેલું નથી. આ છે ય, યતિનો ય. હવે ઘણા બાળકો એવી ભૂલ કરે છે કે યની જગ્યાએ પ અને પની જગ્યાએ ય લખે છે. આવી ભૂલ મેં ઘણા બાળકોની નોટમાં જોઈ છે. તો આ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે પ સીધો આવે અને ય થોડોક અહીંયાથી વળાંક વાળો આવે અને શિરોરેખા આખા પર આવે, બરાબર? હવે ર, રમકડાનો ર આપણે કોઈ પણ પ્રકારના વળાંક વગર કરવાનો છે. અને આ છે લ, બરાબર? હવે આ સ્વર એ તમે લખી લો એટલે આપણે બાકીનું વ્યંજન આગળ ચલાવીએ. એક 5 મિનિટ હું થોભું છું, તમે એટલી વારમાં આ સ્વર લખી લો, પછી આટલા વ્યંજન લખજો.
ઓકે, તો બેટા આટલે સુધી આપણે આજે ચલાવ્યું છે. આ તમે કન્ફ્યુઝ નહીં થઈ જાઓ એટલા માટે આ પૂછું છું વધારાનું. આપણે આજે લ સુધી ચલાવ્યું. ક્યાં સુધી ચલાવ્યું? લ સુધી. હવે બાકીના વ્યંજન આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જોઈશું. બરાબર? ત્યાં સુધી ઘરે બેસો. સ્ટે સેફ. જય શ્રી કૃષ્ણ.